السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ۔ جی ہاں دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ۔ میری آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ واقعے کو آخر تک ضرور سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، بنی اسرائیل نے کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک الگ باقاعدہ شریعت چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں اور خدا کی خوشی ہم کو حاصل ہو۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان کے لیے درخواست کی تو حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، طور پہاڑ پر جاؤ اور 30 روزے رکھو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے آنے تک لوگ خدا کی بندگی میں لگے رہیں، مجھے پوری امید ہے کہ خدا مجھے نئی شریعت عطا کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے جدا ہو کر 7 سرداروں کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچے اور 1 مہینے تک اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام 10 روزے اور رکھو۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ دن گزر گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے اور سامری نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھایا ہے، اور اگر تم لوگ سدھر جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو جائیں۔ چنانچہ سامری کے کہنے سے انہوں نے سارا مال جلا دیا اور جو چاندی کے زیور تھے وہ سامری کے حوالے کیے۔ سامری جو زرغاری کے ہنر سے واقف تھا، تمام سونا چاندی گلا کر ایک بچھڑا بنایا، یعنی سامری نے ایک گائے بنائی اور گوشالہ کے پیٹ سے بچھڑے کی آواز نکالی تھی۔ سامری نے کچھ ایسی ترکیب آخر اختیار کی تھی جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ چنانچہ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، یہ بچھڑا تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، اس کی پوجا کرو اور اس سے ضرورت کے وقت مانگو۔ چنانچہ وہ لوگ سامری کی بات میں آ گئے اور گوشالہ کو پوجنے لگے، وہی گوشالہ جو سامری نے بنائی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ اس سامری کی بات میں آ گئے اور گوشالہ کو پوجنے لگے، اس سونے کی بنائی ہوئی گائے کو پوجنے لگے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن ان کی کوئی نصیحت کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ہارون کے علاوہ بنی اسرائیل میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو گوشالہ پوجنے والے کو اسی بری حرکت میں سے روکتے اور سمجھاتے تھے۔ چنانچہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ایک بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور توریت کی 10 تختیاں ان کو عطا کی۔ جب پردہ ہٹا تو 7 کے سرداروں نے کہا، یہ موسیٰ ہم نے تو یہ مشقت اور تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ ہم بھی خدا کا کلام سنیں اور لوٹ کر اپنی قوم کے سامنے گواہی دیں، بلکہ جب تک ہم اللہ رب العزت کو دیکھ نہ لیں گے صرف غلام اور صرف کلام سننے ہی سے بات نہیں بننے کی کوئی بھی بات نہیں بنے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت حیران ہوئے اور کالا بادل اٹھا اور زلزلہ شروع ہوا اور بجلی کڑکی، یہ سارے دیدار چاہنے والے گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے خدا تو ہی جسے چاہے
हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह होने दे। और अगर मैं तन्हा कौम में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इन लोगों को हलाक कर दिया है, इनको मार दिया है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और वो सारे लोग होश में आ गए। उन्होंने दोबारा ज़िंदा मिली और ज़िंदगी मिलते ही सब ने अपने गुनाहों से तौबा की, अपने ईमान को ताज़ा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत तस्दीक की और फिर घर की तरफ सारे लोग पलटे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास पहुँचे तो वहाँ अजीब तमाशा नज़र आया। उन्हें वो अजीब तमाशा नज़र आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि गौशाले की आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं, गौ की पूजा कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया तो उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ एक तरफ डाल दी और अपने भाई हज़रत हारून पर खफा हुए और उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचा। हज़रत हारून ने कहा, ए मेरे भाई, मुझे लोगों के सामने क्यों रुसवा करते हो और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने इन लोगों को हर तरह समझाया लेकिन इन लोगों ने मेरी नसीहत ना मानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थमा, कुछ गुस्सा ठंडा हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत की तख्तियाँ उठाईं और बछड़ा पूजने वाली से कहा, उन लोगों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी है और अपना वादा किया है और तुम सारे लोग हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और गौशाला परस्ती की गुमराही में जा गिरे और इस सोने की गौशाला को पूजने लगे। सब लोगों ने कहा, हमको तो सामरी ने गुमराह किया। जब सामरी से पूछा गया तो वो बोला, मुझको तो मेरे जी ने इस काम पर उकसाया था। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे जान से तो नहीं मारता, लेकिन जब तक तू इस दुनिया में ज़िंदा रहे किसी से तेरी ज़ात से नुकसान ना हो और कोई तेरा हमसीन ना हो और आखिरत में खुदा खुद मुझसे समझ ले। फिर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने कसूर की माफ़ी चाही। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी तौबा ये है कि जिन लोगों ने गौशाला पूजा है वो बैठ जाएं और जिन्होंने गौशाला नहीं पूजा है वो उन्हें कत्ल करें। ये सुनकर सब लोग बेकरार हो गए और बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमने गौशाला की पूजा की है नहीं की है। लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कोई बोल रहा था कि हमने पूजा की है और कोई बोल रहा था कि हमने पूजा नहीं की है। तो हुक्म हुआ कि इस गौशाला को चूर चूर करके दरिया में फेंको और तुम सब लोग इस दरिया का पानी पियो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। गौशाला को चूर चूर करके दरिया में फेंक दिया गया। फिर सबने दरिया का पानी पिया। जिन्होंने गौशाला नहीं पूजा था उन पर कोई निशानी नहीं उभरी और जो लोग पूजने वाले की जुबान पीली पड़ गई और रंग सबका पीला हो गया, यानी जिन्होंने गौ को पूजा था उन सबका रंग पीला हो गया। चुनांच सब ने कफन पहने और वसीयतें की और कत्लगाह को रवाना हो गए। उस वक्त अजीब सूरती थी, रोना पीटना चीखना चिल्लाना एक हंगामा सा था जो मचा हुआ था। फिर एक काला बादल आया कि लोग एक दूसरे को ना देख सके। बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर तरस ना आया। जब कत्ले आम शुरू हुआ और हमारे और हज़ारों आदमी पर मर गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व हज़रत हारून ने अजीज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की। चुनांच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की तौबा कबूल हुई। तब जाकर कहीं सुकून हुआ। अल्लाहु अकबर।
दोस्तों अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। और अगर आप भी चाहते हैं कोई वाक़या या करामत हमारे चैनल से शेयर करवाना तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों इसके अगला वाक़या हम आपको बताएंगे जो कि बहुत प्यारा वाक़या होगा। मेरा यकीन है कि आप लोग उस वाक़ये को सुनकर बहुत झूम उठेंगे। अगर आप लोगों के दिल में भी कोई वाक़या है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उसको सरेआम और सब लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला एक है और उसकी खुदाई में किसी का भी साझा नहीं। और अगर जब कोई भी आकर कहे कि मुझे खुदा कहो, मैं खुदा हूँ, तो वो बहुत बड़ा मक्कार है। ऐसे फितना फसाद से बचें और अल्लाह तबारक व तआला को माने और उसके मुक़द्दस नबियों और वलियों को माने और अंबिया किराम की बातें और औलिया किराम की बातों पर अमल करें। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह आप सबका निगहबान।